เองก็ยังทำไม่ได้คือสำหรับผมแล้วการอ่านกุรอานนี่นะฮะสำหรับผมแล้วไอ้เรื่องลากูอะไรตะนันมันผมไว้ทีหลังที่สำคัญคือตัจวิตกับมักรัชคือเสียงที่ออกมาเสียงที่เปล่งออกมาว่าคอรจามาจากคำว่าคอรจานี่เพื่อการออกที่มักรัชนี่คือเสียงที่ออกมาจากลำคอของเราเนี่ยนั่นอันดับหนึ่งอันดับที่สองคือตัจวิตมันมีตะงงมีไม่ตะงงมีอินตกรรมอะไรอีกลับอะไรพวกนี้แหละนั่นผมเน้นตรงนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะผมเสียงผมไม่ดีเสียงตะนมเสียงที่พี่น้องอ่านกันเนี่ยมันดีกว่าผมอ่ะผมขอชมเชยตรงนี้นะครับผมขอชมเชยพี่น้องตรงนี้นะครับแล้วที่กลันตันนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องผู้หญิงเนี่ยยังไม่โปรยังไม่มีพี่น้องที่ว่าเก่งเหมือนพี่น้องที่นี่อ่ะที่นี่เก่งจริงๆนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับมีแต่คนจีนคนอินเดียที่เขาอ่านเก่งกันที่โน่นนะฮะแต่มีผู้ชายอยู่คนเดียวที่กลันตันที่ว่าตอนนี้ท่านคือพี่น้องคนไทยที่อยู่บาเจาะเขตคนไทยที่บาเจาะที่กลันตันนะฮะตอนนี้เขาเป็นอิหมัมแล้วผู้ชายนะที่อ่านเก่งอยู่แล้วก็เราเคยส่งเข้าไปแข่งระดับนี้ระดับชาติของมาเลเซียเดี๋ยวคิดว่าต่อไปนี่นะขอให้ทางปกิมจัดอิติมาเฉพาะคนไทยอย่างเดียวแล้วเรามาทำแบบนี้แหละโปรแกรมแบบนี้คือทางและเด็กจังหวัดแค่แต่ละส่งไปเป็นตัวแทนคือส่งไปเป็นตัวแทนแล้วมาแข่งกันเฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับขอถ้าเป็นไม่ได้ขอให้ทางสำนักงานใหญ่พี่ช่วยรายงานลูกพี่ใหญ่ทางบนด้วยนะminta apa nih bangga lah saya bagi saya ni di Kelantan tak ada lagi orang ni kita masuk Islam baca sekat ni Kelantan tak ada lagi พูดภาษาไทยภาษามาเลยไปแล้วนั่นคือให้พี่น้องข้างหลังก็เข้าใจด้วยขอชมเชยตรงนี้นะครับผมให้ถ้าพูดถึงคะแนนนะผมไม่ผ่านทั้งหมดเลยไม่ผ่านทั้งหมดเลยเป็นแต่ว่าใจมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ตามลำดับตามเสียงตัจวิตเสียงที่ดีมากรัดอะไรพวกนี้ตัจวิตอะไรตรงนี้ครับถ้าพูดถึงผ่านไหมก็ผ่านหมดครับผมให้3 ผ่านสุนัต5 อย่าง5ออกมา5ไม่ใช่วายิบนะจับนะ25ครับคือถ้าคนเราทำอยู่ประจำบ่อยครั้งจะตอบได้ครับทีนี้อามันประจำอามันประจำทำแบบนี้ต้องใช้เวลาแล้วนะตอบไม่ได้คนอื่นya ite tahajud asbahอะไรก็นี่นะya Aid kan sunat kan kepada Nabiเมื่อวานได้เรียนมาแล้วผมสอนอย่างนี้นะสอนในเมื่อวานนี้ไม่เห็นเราบelajarง่ายกิตับมี4 เล่มใช่ไหมกิตับเอเจนนี่ลงกับท่านในคนไหนท่านไหนห้ามบอกนะครับห้ามช่วยเหลือค่ะอะไรฮะไม่รู้สาว่าไงสักเปลี่ยนคำถามค่ะใครยืนครับใครจะเป็นผู้ตอบโอเคชื่ออะไรคะอานาอันนาแปลว่าฉันนะภาษาอาหรับอานาฉันberikan 10 nama Nabi yang wajib kita ketahui Nabi Adam, Idris, Musa, Harun, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud. Oke,รับรางวัลครับอาจารย์เชิญอาจารย์คนเก่ง
นี่คำพีนี่เป็นคำพีที่ไร้เทียมทางนะเป็นมุจิซาของท่านนบีอันดับหนึ่งเลย ที่เราสัมผัสได้จนถึงปัจจุบัน ก็รุกลอีมานทั้ง6ข้อนั้น เราสัมผัสไม่ได้โดยตรง แต่สำหรับกิตาบอัลกุรอานเนี่ยเราสัมผัสได้โดยตรงฉะนั้นเอาไปศึกษาให้ลึกซึ้งและก็ปฏิบัติ เพราะว่าหนึ่งความรู้ที่ปฏิบัติดีกว่าพันความรู้ที่ไม่ปฏิบัติ ถูกต้องTadinya nakal, apakah sebab-sebab mandi wajib atau hadas besar? Sebab sahih. Karena hai apa buat cuci apa bulan Sebab apa kita kena mandi wajib? Sahih alai sebab mandi wajib. adaอะไรอะมีให้นั้น Baik. แล้วก็อายะสุจิแล้วก็ร่วมกายนั้นอยู่ร่วมกันนะ ใครร่วมใคร สามีภรรยาใช่ไหมครับถูกต้องแล้วอะไรมันมี คนทอดลูกนะ คนก็ลูกครับได้นะครับโอเคครับ โอเคค่ะตบมือหน่อยค่ะเด็กก็ตอบได้อาจารย์ภูมิใจมากค่ะคนต่อไปค่ะ ต่อไปครับ ใครคะคนต่อไป วันผมก็พูดนะผมเรื่อง คำถามไม่ได้ยากนักนะเรียนเมื่อวานแล้วทั้ง คำถา นั้ ม น ที่ผ่านมาแล้วตั้งนั้น ใช่ ที่ ค่ะ เราอยู่ประจำวันsalah satu rukun iman ialah percaya kepada malaikat. Rukun iman yang sia kepada malaikat. Apakah tugas malaikat Israfil malaikat Israfil ni nafi alai tugas Israfilเงียบๆค่ะเงียบๆเลย ไม่ได้ นั่งลงค่ะ นั่งลงครับไม่เป็นไรเข้า Apakah perkara bahasa Thai Apakah perkara-perkara yang membatalkan wudu อะไรเป็นสิ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำละหมาดเสียบัตตาใช้ไม่ได้เสียน้ำละหมาด เสียน้ำละหมาดค่ะ อะไรบ้างสาเหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเยอะๆมากมายครับ เงียบค่ะเงียบหน่อยค่ะเงียบหน่อยค่ะเงียบ อุจจาระนะครับ ไม่เป็นไร ฟังไงซะโอเค อนุโล ฟัง มค่ะเพิ่งเข้าคนเพิ่งเข้าอิสลาม เข้าอิสลาม โอ อะไร เคค่ะตบมือหน่อยค่ะน้องใหม่ ไฟแรง น้องมาแรงแน่ กล้าเราเอาความกล้า ความกล้าหาญ Zakat merupakan salah satu daripada rukun. Zakat merupakan salah satu daripada rukun. Zakat เป็นส่วนหนึ่งจากรกุลอะไรครับ ไม่เข้าใจป่ะ เข้าใจหรือเปล่าเขาคำถามถ้าไม่เข้าใจคำถามขอภาษาไทยค่ะ Zakat ลงอิสลามโอเคถูกต้องครับ เข้าใจนี่นะโอเคเชิญค่ะ เชิญครับ เชิญรับรางวัลค่ะโอเคอาสาสมัครคนต่อไปค่ะ น้องผู้ชายนะนะตบค่ะตบหน่อยค่ะตบน้องผู้ชาย ผู้ชายใช่ไหม ใช่ค่ะ ดีด้วยลูกผู้ชาย ยินดีด้วย นี่ มาละหมาดซุบุฮ์โอเคผ่านครับ เก่งมากเชิญรับรางวัลค่ะเชิญรับรางวัล Bin Jatmok bin Barakah ภาษาไทย Barakah Niat Siti Nur Malati. โอเค Apakah nama ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ชื่อของแม่ของท่านรอซูลุลลอฮ์หรือไม่ก็ท่านนบีมุฮัมมัด Sallallahu Alaihi Wasallam แม่ของท่าน
ตอนนี้เป็นภรรยา ภรรยา แม่ ให้ตอบอีกครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งให้โอกาสครับ คนที่นี่ก็มีนี่พี่น้องเข้ามาร่วมนี่ชื่อก็ของสัญญาณหน่อย แม่ของท่านนะ ไม่ได้แล้วค่ะโอเค Nyatakan Pak bahagian I เมื่อวานที่เราเรียนจงบอกเกี่ยวกับประเภทของน้ำมันน้ำมี4ประเภทช่วยบอกทีละอย่างน้ำอ่ะฮะ พูดภาษามาเลยค่ะ Nyatakan Pak bahagian I sebutkan Pak bahagian I มีในหนังสือที่เราเรียนอยู่เมื่อวานที่น้องมาเรียนมาแล้วหรือเข้ามาทบทวนอะไรฮะยืนอุตส่าห์ช่วยฟังด้วยbahagian นะครับ bahagian พันแหนกบุไม่ใช่ว่าชนิดของน้ำไม่ใช่ชนิดของน้ำนั้นไม่ใช่ชนิดของน้ำประเภทของมันมี4ประเภทที่เราได้เรียนมาปะบาเกียนปะไอผมใบ้ให้หนึ่งนะพี่นะ โอเคค่ะอยาก ใบ้ให้หนึ่งนะอย่างหนึ่งเนี้ยคือชนิดของน้ำเนี่ยประเภทของน้ำคือ1ไอมุตตะและอีก3มันอะไรนี่บอกอะไร บอกใบ้แล้วนะเนี่ย ใบ้แล้วครับ ได้กำไรเนี่ยอีกสามประเภทค่ะ เราเรียนมาแล้วทั้งนั้นนะเรียนมาแล้ว ได้ไม่ได้คะ นะครับอ่านดูอาอิฟติตะหน่อยครับ ดังๆค่ะ ดูอาอิฟติตะก่อนฟาติฮะห์ในละหมาดดูอาอิฟติตะดูอา pembukaan ดูอาsedikit เปิดการละหมาดเป็นสุนนะฟังครับฟังได้นะ โอเคคนต่อไปค่ะ คนต่อไปครับเชิญครับนี่กี่เรื่องดีตัดมุตตัดมีความหมายว่าอะไรครับคำว่ามุตตัด กล่าวและพูดในวาจาในสิ่งที่เราถูกอัลลอฮ์ไม่เชื่อถือต่ออัลลอฮ์ โอเค โอเคสัก อนุโมทนาได้ค่ะอยากจะให้ แต่ถ้าให้ตรงเป้าจริงๆคำว่ามุตตัดคือคนที่ คนที่ไม่ ออกจากศาสนาอิสลามของท่านคือออกจากอิสลามมุตตัดนะมันก็มีส่วนอยู่ตรงนั้นนะได้ครับเชิญครับ โอเคค่ะขั้นต่อไปค่ะ อีก7เล่มเท่านั้นเองใครอยากได้ไวๆหน่อย เชิญครับยืนครับ ไม่เป็นไรค่ะเรา เชิญ apakah maksud Islam อะไรคือความหมายคำว่าอิสลามแปลว่าอะไรคืออะไรอิสลามถึงเรามาเข้าอิสลามมันเป็นยังไงอิสลามอันนี้อิสลามมันคืออะไร อิสลามคือความอดทนของตนคือความอดทนคือความอะไรที่เข้ามาอิสลามที่เข้าใจตามนั้นนะแต่ความหมายคือเราต้องอดทนคือเราต้องอดทน อาจารย์ว่ายังไงบ้าง ได้ ได้ นะ นะคะ โอเคค่ะ แต่ถ้าในด้านของอิสติลาห์คำกันจากความแล้วคือการนอบน้อมถ่อมตนภักดีต่ออัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คำสั่งอัลเลาะห์นั่นคืออิสลาม โอเค คนต่อไปค่ะ คนต่อไปค่ะ คนต่อไปครับเชิญครับ ข้างหลังเหรอคะ ข้างหลังฮะชื่ออะไรครับ ไอดา ที่เป็นวาจิบนะครับ
คุณลักษณะ คือตอบ2 ใน โอเค2 ใน 4คือถ้ามี 4ก็ตอบ 2ก็ผ่านนะสตาร์ทให้ผ่านผมไม่ผ่านก็สตาร์ทให้ผ่านคือสิ่งที่วาญิบอ่ะจะที่ต้องมีต้องทุกนบีที่อัลเลาะห์ส่งมา4อย่างนี้ต้องมีก็เรียกว่าวาญิบsifat คุณลักษณะ sifat อย่างวาญิบ bagi Rasul bagi nabi-nabi เราเรียนมาแล้วตั้งนานนี่ก็นั่นไงนี่ก็บอกไว้สักนิดนึงก็ได้นี่นะนั่นก็2 ใน 4ก็ได้ครับอะไรนะโอเคสัจจะภาษาอาหรับซิดดิกโอเคซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ตอนน่ะได้อีกไหมได้อีกไหมซื่อสัตย์ประมาณนั้นซื่อสัตย์ถูกครับ2 อย่างโอเคแล้วนะ2 อย่างอนุโลมค่ะโอเคครับไม่เป็นไรเชิญค่ะ4 อย่างนะซิดดิกอามันนะฟาตอนนะตับลี4 อย่างพี่น้องจำไว้ครับซิดดิกคือความจริงท่านนบีพูดจริงทำจริงไม่มีถ้ามาบอกว่านบีพูดโกหกอันไม่ใช่นบีก็เรียกท่านเป็นคนที่นบีจอมปลอมไม่ใช่ของแท้ซิดดิกอามานะคือซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้วางใจฟาตอนนะคือท่านนบีที่เราส่งมาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดคนโง่แล้วไม่ส่งมาทำงานหรอกมาด่าว่าไม่ใช่ของง่ายมาเผยแพร่ศาสนามาประกาศทั่วโลกประชาชาติtabligh yang menjaga surga dan neraka malaikat ที่ดูแลหน้าที่ของท่านที่ดูแลสวรรค์และนรกคือใครชื่ออะไรmalaikat ที่วาญิบให้เรียนรู้มี10 ท่านใช่ป่ะที่เราเรียนที่ดูแลนรกสวรรค์มันคือใครคนนั้นมีหน้าที่อย่างเช่นจิบราอิลอะลัยฮิสสลามเป็นคนนำวะฮยูองค์การต่างๆมาจากอัลเลาะห์มาบอกให้ท่านบรรดานบีรอซูลmalaikat หมดก็ดึงชีวิตชักชีวิตที่มีชีวิตทุกชีวิตคนที่ดูแลสวรรค์นรกอย่าว่าห้ามบอกนะ สวรรค์นรกคือใครmalaikatนั้นคนmalaikatเป็นบริวารของอัลเลาะห์malaikatเนี่ยmalaikatลักษณะของเขาไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่กินไม่ดื่มไม่นอนไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีความต้องการทางยิบราอิลที่ดูแลสวรรค์นรกนะครับ มันมี2 อย่างนรกกับสวรรค์ขาวกับดำมาลิกโอเคนะมาลิกนั่นคือดูแลนรกแล้วสวรรค์นะครับสวรรค์ครับเราจะไปสวรรค์นี่ไม่รู้จักเจ้าของดูแลไม่ได้เพราะแม่เข้าลำบากนะนี่ตัวมีเรื่องแต่เข้าไม่ได้ริดวานโอเคผ่านครับตื่นเต้นไหมก็ธรรมดานะมันมีไอ้นี่นะฮะผมบอกให้ว่าไม่มีตัวแปรเป็นภาษาอื่นมาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปค่ะlakukan ini orang musafir อะไรการละหมาดอะไรที่เขากระทำกันในระหว่างการเดินทางในระหว่างเดินทางก็เรียกละหมาดอะไรอะไรนะน้องใหม่ครับยังเหมาะอะไรอีกครับแล้วอะไรอีกครับละหมาดรวมฮะได้โอเคน้องใหม่ครับการครับเชิญครับนี่ครับน้องใหม่โลกเลยรวมได้เวียงจันทร์นี่ครับพี่มาจากเวียงจันทร์ลูกโอเคค่ะเหลืออีก3 เล่ม 3 คน sebab seseorang itu melakukan sujud sahwi อะไรเป็นสาเหตุที่คนนั้นที่เขาละหมาดแล้วต้องสุญุดซะฮวีเพราะอะไรสุญุดซะฮวีคือการทดแทน
lupa rokat lupa oke Pak lupaลืมอะไรก็ได้ลืมอะไรก็ได้ โอเคค่ะ คนที่สอง มากเอาไปอ่ะ ชื่ออะไรคะคนใส่เสื้อสี semua ฟ้า kalimah syahadah dan nyatakan maksud dia จงกล่าวdua kalimah syahadah และก็ให้ความหมายด้วยครับ Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ความหมายครับ ความหมาย แปล ค่ะ ด้วย ความหมายคือปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียว จริงๆครับแต่ท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของเรานะนี่กี่คน ค่ะ หมดแล้วยังพี่ ถึงคนสุดท้ายค่ะ คนสุดท้ายใครลองยืนก่อนนะถือศีลอดวันที่ถือศีลอดไม่ได้สั่งห้ามศาสนาสั่งห้าม Raya Idul Fitri, ฮะ Raya ไม่ได้แล้วก็เข้าใจแล้วก็รายอนี่ก็ครอบคลุมหมด โลกนี้เลย ดีนี่หลานอาจารย์ ใจ ใจดี ดีเหลือเกิน เนี่ยเสียอาจารย์หรือเปล่าเนี่ย ผมรักใจดี ไหนเนี่ย รายาเพิ่งผ่านไปมารายาคนบานไม่ได้ครับแล้วก็วันที่11 12 13ซุลฮิจญะห์นี่ห้ามปวสห้ามถือศีลอดนะครับลาฟัสกันเนียตซอลัตซุโฮจงเนียตละหมาดซุโฮต้องเนียตซุโฮไม่ใช่ซุโฮครับ โอ้โหภาษาไทย ภาษาไทยก็ได้นี่เนียตไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอาหรับไม่ต้องอุซอลีอะไรมั่ว ได้ Oke, bagaimanakah mencuci najis kanak-kanak lelaki bawah umur 2 tahun yang minum susu ibu saja วิธีการล้างนาจิสทารกที่ว่ากินนมแม่อย่างเดียวที่ว่าไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะวิธีล้างอย่างไรเมื่อวานได้เรียนมาแล้วนี่ เช็ดในขวดออกเสร็จก่อนแล้วก็ล้างน้ำไหลผ่าน ว่าไงครับนาจิสเด็กทารกอ่ะที่กินนมแม่อย่างเดียวเด็กทารกอ่ะที่ยังกินนมแม่อย่างเดียวอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะที่ไม่ได้กินอย่างอื่นอ่ะ เช็ดแล้วก็พรมน้ โอเคผ่านนั่นคือวิธีล้างครับ ไม่จริงๆแล้ว ก็ตอบ ที่เขาตอบ ก็ถูก อันนี้ก็ถูก ถูก เพราะว่ามันใหญ่กว่ามันก็กลมกว่า กุมเหมือน เขาถามเจาะจง เป้าหมายคือว่า เข้าใจไหม อ่า กลมก็ ไม่ก็ถู ได้ ก แล้ว อ่า แต่ล้างเนี่ย มันดีกว่า ตามดีกว่าโอเคอาจารย์ โอเค คนข้างหลังอีก1 คนค่ะ นี่อีกกี่คนนะนี่ อ่า หมดแล้วยัง ไม่มีเรียอะไรเก่าแล้ว terdapat 13 rukun sholat rukun sholat นี่มันมี13 ข้อให้บอกมาแค่5รคุณละหมาดมันมี13 ข้อขอบอกแค่5ขอให้เอ่ยมาแค่5พอเยอะแยะมันมีถึง13 ข้อนะในสุดท้ายแล้วครับ แล้วก็เล่นสุดท้ายด้วยท้ายสุดด้วยรุมคุณละหมาดมันมี13 ข้อขอให้บอกมาแค่5 ข้อที่เป็นวาญิบที่เป็นรุมคุณถ้าไม่ทำไม่ได้เนี่ยนะครับยืนสอง
ก็sujud 4 5 นี่ไม่ค่อยมั่นใจอยู่แล้วฟาติฮะไม่อ่านไม่ได้ว่ายิ่งนี่ลุงคนอิสลามลุงคนละหมาด13 ข้อไงเนี่ยยืนยืนตักเนียดแล้วก็ฟาติฮะเห็นไหมรอกออิติยานสุญูดdudukนั่งระหว่าง2สุญูดอัตตาฮิยะให้สลามนี่เยอะๆนี่ศอลาวาตกับท่านนบีนี่คือในรุกน13 ก็โอเคนะครับ มีคำถามแบบความจะว่าเป็นให้ถูกอีกแล้วให้ถูกบุรีลมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสัตตะทัตติยะวิษณุกรรมสิบยังเอามาให้ผมยังไม่จำเลยจำไว้อย่าลืมนะคะ Mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahdan Kasim dengan diiringi tetamu hormat, para hadirin dipersilakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahdan Kasim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap menyanyi Persatuan Berkait Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Haji Hasbullah Al-Isa, Penolong Setiausaha dan Hormat Berkait Kebangsaan. Yang berbahagia Haji Abdul Malik Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis. Yang berbahagia Haji Muhammad Sokri Hussein, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Yang berbahagia Haji Abdul Anim Harun, Timbalan Pengarah Dakwah dan Inovasi Berkait Kebangsaan. Yang berusaha Haji Abdul Syukur Samsudin, Susah Hormat Berkait Bahagian Negeri Perlis. Para pegawai dan kaki tangan Berkait Kebangsaan, kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, kaki tangan Berkait Bahagian Negeri Perlis, barisan fasilitator dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis perasmian penutup program komuniti masyarakat Thai di Perlis tahun 2014 di Hotel Putra Palace, Kanga, Perlis. Program ini telah diadakan sejak 23 Oktober yang lalu dan dianjurkan oleh Berkait Kebangsaan dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Berkait Bahagian Negeri Perlis. Sebelum kita mulakan acara majlis, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi memperoleh keberkatan majlis kita pada pagi ini, pihak majlis dengan sukacitanya menjemput Ustaz Maulana Ismail Abdullah untuk membacakan doa. Dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li auladina wa li azwajina wa li ikhwanina wa ikhwatina wa li aqaribina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab
اللهم إنا أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا على صراطك صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا من عذاب القبر وقنا من عذاب المحشر وقنا من عذاب الصراط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Syukran jazilan juga kepada Ustaz Maulana Ismail yang telah membacakan doa tersebut sebentar tadi. Majlis kita pada pagi ini memberi laluan kepada saudari Fatimah Sompon yang akan membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 182 hingga 186. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi. Inna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puan yang telah membacakan yang suci Al-Quran tersebut sebentar tadi. Untuk pengetahuan yang berhormat, Datuk Seri Saudari Fatimah merupakan salah seorang pelajar yang sedang mengikuti kelas pengajian Al-Quran yang diadakan oleh Perkim Bahagian Negeri Perlis pada setiap Isnin hingga Jumaat. Terlebih dahulu, pihak majlis mengalu-alukan kehadiran dan ketiban yang berhormat Datuk Seri dan tetamu kehormat yang lain ke Hotel Putra Palace, Kangar Perlis. Sawadikap dan selamat datang diucapkan. Pihak majlis dengan rasa bersyukur dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri yang sudi hadir bagi menyempurnakan majlis perasmian penutup sebentar lagi. Pihak kami sedia mengetahui dan maklum bahawa jadual tugasan hadiah Yang Berhormat Datuk Seri begitu padat tanpa mengira waktu. Tambahan pula Yang Berhormat Datuk Seri merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang sering terlibat dengan pelbagai majlis dan persidangan di dalam dan luar negara. Namun selaku Naib Di-Pertua 1 Perking Kebangsaan, Yang Berhormat Datuk Seri sanggup datang dari jauh untuk merasmikan majlis kita pada pagi ini. Di samping itu, Perlis merupakan negeri kelahiran Yang Berhormat Datuk Seri dan para peserta begitu teruja dan bertuah dapat bertemu dengan tetamu perasmi kita pada pagi ini. Sekali lagi, pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri. Begitu juga dengan para tetamu kehormat dan tetamu jemputan lain yang turut bersama-sama kita di dalam majlis ini. Semoga kehadiran yang berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan dapat menjadikan majlis kita pada pagi ini. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Datuk Seri dan tetamu kehormat yang lain, program ini adalah kali keempat yang dijalankan selepas ia dijalankan di negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu yang melibatkan penyertaan dari saudara Muslim Thai. Dan Alhamdulillah sepanjang program ini dijalankan sejak 3 tahun dahulu, pihak kami memperoleh respon yang positif dan para peserta memohon agar program ini dapat diadakan pada kali yang akan datang. Antara tujuan atau objektif program ini diadakan ialah untuk membimbing dan mendidik saudara Muslim Thai mendekati serta mendalami ilmu Islam. Dan hal ini berikutan Perlis merupakan salah sebuah negeri yang mempunyai bilangan populasi saudara Muslim Thai yang ramai di Malaysia. Kebanyakan mereka telah menetap di Malaysia dan mempunyai sedikit sebanyak pekerjaan yang dilakukan untuk menyara kehidupan. Selain itu, program ini juga adalah untuk memberikan semangat kepada mereka untuk belajar dan berdakwah kepada orang lain. Alhamdulillah, seramai 70 orang saudara Muslim Thai di negeri Perlis menyertai program ini. Sebelum itu, pihak majlis mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut awal Muharram 1436 Hijrah kepada anda semua. Pergi ke kota beli selasih, sayang saudara buat halwa, berilah kata simpulan kasih, sulam mesra satukan jiwa. Acara majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berbahagia Haji Abdul Malik Husin, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Yang saya muliakan pengacara majelis, Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri
merangkap naib yang di-Pertua Perkim Peringkat Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Haji Hasbullah bin Isa, Penolong Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sukri Husin, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Islam Agama Islam Negeri Perlis. Yang berbahagia Haji Abdul Hanif Harun, Timbalan Pengarah Dakwah dan Inovasi Perkim Kebangsaan. Berusaha Tuan Haji Syukur, Samsudin Setiausaha Kehormat Perkim bagian Negeri Perlis. Usaha Haji Rahim, selaku Usaha Kehormat Perkim Peringkat Negeri Perlis. Ahli Jawatan Kuasa Perkim Peringkat Negeri Perlis dan Peringkat Kebangsaan yang hadir, khususnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sesama kita memanjat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnia serta rahmat Allah jua yang mana pada pagi ini kita telah dipanggil oleh Allah SWT untuk berada dalam Dewan yang amat mulia ini, sempena pula dengan awal Muharram, iaitu tahun Hijriyah 1436 Hijriyah, iaitu sudah 4,436 tahun yang lalu Rasulullah SAW memberi satu perubahan yang besar kepada umat Islam khususnya dan kepada negara Islam umumnya. Alhamdulillah kita dapat merasai nikmat penghijrahan itu. Bukan kita kata satu golongan orang Melayu saja di Malaysia, ataupun bangsa Arab di negara Arab, ataupun China di negeri China, ataupun mana-mana negeri, bukan satu kaum saja, tetapi kita dapat merasai seluruh penduduk dunia. Sesuai dengan Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wahai manusia. Allah tak kata wahai Melayu, Allah tak kata wahai Arab, Allah tak kata wahai umat Masaleh, wahai orang putih, wahai China, wahai Turki, wahai apa, wahai Penasarah. Allah kata wahai manusia. Itu wahai manusia pun duduk di atas muka bumi ini, sesungguhnya aku ciptakan kamu lelaki dan perempuan. Sebab tu tuan-tuan, kita nampak realitinya memang dalam dunia ni kena ada lelaki dan kena ada perempuan. Tidak bahagia kalau ada satu kaum saja lelaki dan tidak ada kaum yang lain itu perempuan, ataupun ada perempuan saja tidak ada kaum lelaki. Tidak ada suatu orang panggil suasana yang menyeronokkan. Sebab Allah cipta manusia di bumi tuan-tuan, bukan untuk orang berduka cita. Allah cipta manusia di muka bumi untuk orang ta'aruf, untuk orang berkenal-kenalan, bermesra, bukan menimbulkan macam-macam gejala dan sebagainya. Itu kalau kita lihat. Dan Allah kata, kami ciptakan kamu juga berbagai suku, kaum, bangsa di atas dunia ini. Untuk apa? Lita'arafu. Adalah untuk beramah mesra, untuk berkenal-kenalan. Bukan litafaruku, bukan untuk berpecah belah, bergaduh dan sebagainya, tetapi lita'araf. Lita'arafu ni untuk bermesra, untuk berkenal-kenalan. Jadi alhamdulillah kita dapat merasai nikmat itu, nikmat yang Rasulullah membuat satu perubahan yang besar itu, sesuai pula sejajar pula dengan tuntutan Allah, bahawa kita bersyukur kerana kita dapat merasai itu. Merasai bahawa kita duduk dalam keadaan aman, damai, bermacam-macam suku kaum di Malaysia ni. Kalau nak kira suku kaum di Malaysia ni tuan-tuan, paling banyak dalam dunia aku. Sebab kita kata kalau di Sarawak, suku kaum di Sarawak ni, di Kuching sahaja 13 suku kaum Bidayuh. Ada tak saudara baru kita di kalangan kaum Bidayuh? Simintai, minta mana? Dalam konteks Lintai, Simintai. Nak ceritanya, kalau Ibang pula, kalau Kelabitnya, Kadazannya, saya nak baca konteks Sarawak saja, sebab saya balik pada Sarawak itu sih. Tapi sebuah kampung di pendalaman bawah ni, kebetulan buat lautan Sarawak tu untuk nak meninjau kehebatan Baitul Mal Sarawak ni. Dana yang cukup hebat, sebab dia dapat support pekerjaan negeri betul hebat.
support daripada orang yang kuat, hebat. Walaupun Baitul Mal Sarawak ini baru berapa kebelakangan dengan kita beberapa tahun saja, tapi dia dapat sokongan, kehebatan, dana dia cukup kuat. Itu hebat mereka. Kemudian kalau kita tengok lembaga ahli lembaga amanah masjid negeri boleh mewujudkan suatu kelas maktafik yang begitu hebat, peringkat rendah dan peringkat menengah. Ahli jabatan ahli lembaga masjid negeri boleh wujud begitu sebab dia punya dana yang hebat. Berapa luas dia punya kebun kelapa sawit dia, berapa luas dia punya ban balak dia. Itu hebat mereka. Kita cerita begitu. Nak ceritanya bahawa Islam sedang sedang naik, sedang meningkat. Apa yang saya sentuh sini, bahawa Allah SWT ciptakan di dunia ini bermacam-macam suku kaum. Saya cerita tadi di Sarawak saja beberapa kaum, tak masuk lagi di kita Semenanjung ni. Pendek kata dalam Malaysia saja pun kita berpuluh-puluh kaum, itu dalam Malaysia. Dan kalau dunia beribu-ribu kaum. Semuanya Tuhan kata, aku tak nilai kaum itu. Inna akramakum indallah atqakum. Tetapi yang semulia-mulia di kalangan kamu, dalam beribu-ribu kaum itu, semulia-mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa kepadaku. Siapa yang bertakwa? Orang Muslim lah. Jawapannya beribu-ribu kaum, beribu-ribu juta manusia ini, tanpa mengira golongan mana, walaupun Al-Quran adalah bahasa Arab, tapi orang Arab juga tak ramai tak Islam, ada Arab Kristian, ada Arab yang macam-macam agama. Sebab itu Tuhan tak kata satu kaum, Tuhan tak kata kaum Arab saja, Tuhan tak kata kaum itu kaum ni, tapi Allah kata semulia-mulia di kalangan kamu ialah mereka yang bertakwa kepadaku, iaitu orang bertakwa ni orang Islam. Sebab itu kita bersyukur tuan-tuan kerana kita telah diislamkan. Lebih lagi saudara Thai kita, saudara kaum Thai kita, mereka ni lebih lagi saya ingat, kalau mereka baru masuk Islam, kerana yang sebelum Islam tu Allah SWT ampun segala dosa-dosa yang Allah ada sebelum tu ampun. Tiba-tiba masuk Islam hari ni, besok mati, dia masuk surga dulu pada kita. Sebab dia tak ada hisap banyak, tak ada hitung banyak, tak ada dosa banyak. Itu kelebihan Islam. Saya nak ceritanya bahawa itu kelebihan Islam. Jadi kita bersyukur kerana kita termasuk dalam golongan yang Allah kata semulia-mulia manusia ialah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa orang Islam. Itu saya nak sentuh sini. Oleh sebab itu tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, lagi saya kasihi, saya tidak berhasrat untuk bercakap banyak sini, Datuk Seri akan cakap. Cuma saya nak ambil kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah, yang semalam semua negara-negeri di Malaysia ini membuat sambutan yang bermacam-macam, mengikut negeri macam-macam lah. Yang pentingnya kita ingat bahawa tahun baru Islam. Kita tak nak petikai tahun baru yang kita ada sambut lagi, kita tak nak sentuh. Tapi tahun baru Islam itu perlu kita sedar bahawa bukan sedar tahun saja, tetapi sedar tentang perubahan umur kita daripada kemarin hari ini sudahlah berbeza hari-hari. Jadi kita nak supaya kita sedar, kita mesti ada satu anjakan paradigma. Kita mesti ada satu transformasi, mesti ada perubahan dalam konteks iman, mesti kuat lagi. Jangan orang tu sikit-sikit mudah yang marah, sikit-sikit nak maju. Jangan, Islam kan macam itu. Kentalkan rumah apa, kita semangatkan iman kita, kita perkasakan iman kita. Itu perkukuhkan akidah kita. Sehari ini bermacam-macam akidah, bermacam-macam ajaran pula. Baru ni pula apa nama sentuhan anjing. Kempen sentuhan anjing, saya tak nak sentuh banyak sini. Bukan saya nak membicarakan sini, panjang cerita. Nanti di lain platform, lain medan kita berbicara tentang ini. Nak ceritanya bermacam-macam pandangan, bermacam-macam pendapat, bermacam-macam mengenai Islam. Tapi yang pentingnya kita jangan lari dan tergelincir daripada akidah kita. Akidah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan tergelincir dengan apa nama ni. Masalah furu', masalah khilafiyah, masalah fiqh, masalah itu kita tidak berapa usi. Sebab macam-macam perang. Tapi yang kita nak jaganya masalah akidah. Akidah perlu kita jaga. Akidah tidak ada toleransi. Dalam Islam akidah tidak ada toleransi. Akidah kena pertahan bermati-matian. Sebab itu saya bersyukur
Berterima kasihlah kepada semua parlimen ni, kepada saudara-saudara Islam daripada Kuntai, ya. Daripada Kuntai. Sebab apa? Sebab saya saya pun tertengok sini, dia kata Ra Kuntai Muslim tatatu Allah. Betul lah ni? Boleh faham tak? Boleh sikit tak? Jadi apa yang kita nak tu, sebab apa? Sebab apa nama kita nak bahawa kita bersyukur. Kita bersyukur kerana kita dipilih untuk masuk Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang memilih selain daripada Islam, maka sudah pasti tidak akan diterima oleh Allah, dan dia bukan sahaja tidak diterima, bahkan rugi di akhirat nanti. Sebab tu saya bawa kita bersyukur. Jadi Ma'al Hijrah tahun ni kita tingkatkan kesyukuran kita, kita tingkatkan satu keimanan kita, dan kita berazam untuk merubah. Dari dulu kita kurang buat amalan-amalan yang sunat, tahun ni kita tingkatkan sikit. Kalau dulu suami isteri ni suka duk topek sangat, saya berubah sikit lah. Kalau perempuan dulu sehari dia tiap suami dia 10 patah, kurangkan 5 patah. Perubahan Ma'al Hijrah tu. Kalau dulu dia kata suka duk kupas-kupas yang tak baik, sebulan sehari 20 patah, kurangkan, tak boleh kurang semua, kurangkan sikit. Begitu juga suami pun, suami dulu suka sikit-sikit, marah sikit, kurangkan marah sikit. Ada perubahan tak? Islam ajar kita supaya kita ada perubahan. Itu Ma'al Hijrah tu. Ma'al Hijrah saya ingat Datuk Dr. Yusuf Nur dulu, menteri dia menteri, dia yang tak nama Ma'al Hijrah. Mula-mula orang confuse. Orang kata Datuk ni saat ni orang tak faham Ma'al Hijrah ni. Sebab apa tak boleh satu marang. Dia tak ada satu marang yang orang cuti santai saja. Orang duk pergi mandi di kalau macam-macam mandi yang haram dulu. Yang buat benda-benda yang karuk maruk. Jadi justru Dr. Yusuf Nur kata kena buat Ma'al Hijrah. Saya ingat lagi waktu itu saya pun masuk kerja di Jakim. Dr. Yusuf Nur kata kita kena ubah Ma'al Hijrah. Orang kata apa? Nak explain Ma'al Hijrah tu pun teruk. Bersama-sama semangat hijrah Rasulullah SAW. Hijrah Rasulullah bukan mahram. Rasulullah hijrah sebelah Rabiul Awal sama pendapat. Bukan mahram. Tapi sebab tu dia buat Ma'al Hijrah. Sempena semangat Ma'al Hijrah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu diterapkan dalam diri umat Islam supaya kita mesti ada perubahan. Dalam semua aspek perubahan. Aspek akhlak, aspek ekonomi, aspek politik, aspek apa kena ada perubahan. Kalau tidak ada satu perubahan, bermakna kita sambut Ma'al Hijrah hanya sambut saja. Saya yakin dan percaya saudara-saudara baru kita yang ada yang sini, saya tu sebab depan ni untuk makluman Datuk Seri, kita Majlis Agama, saya duk cek tengok hampir 200,000 Datuk Hasbullah. Cuma saya tak cerita ada masa perhimpunan Agung UMNO di Al-Ustaz baru ni. Saya tak cerita dah pergi perlih bagi berapa. Pergi Melaka kata dia bagi 100,000 kepada pergi hamba Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kita bagi 100,000. Saya tak cerita, sama lah cerita lah sebab saya pegang untuk sendiri kata kalau boleh tangan kanan bagi tangan dia lebih puas sangat. Nanti kita tahu tak. Sebenarnya kita bagi untuk maklumat sini, kita bagi satu cek tengok geran tahunan kita bagi 60,000. Bayaran guru-guru yang kita duk bayar tu satu tahun tu ada 100,000 lebih. Lepas tu baru ni saya buat bajet 2015, saya tambah lagi untuk sumbangan kepada peti. Itu. Jadi sebab saya menyedari Datuk Tun Dr. Mahathir dalam Muktamar Agung baru-baru ni, dia minta supaya kita kena umat Islam ni tidak boleh tunggu dan lihat lagi lah. Mana-mana NGO yang akan yang akan membuat yang akan merancang untuk agama, kita bantu. Kalau kita ada buat bencana tuan ya, kita akan bantu. Dan untuk makluman juga, pergi pada tahun ini pun ada sebenarnya peruntukan untuk nak buat lawatan. Tahun sudah kita buat lawatan ke Gua Musang. Haji Rahim Turuk pergi Datuk Seri. Naik pikap kerjasama dengan Outreach Habib. Pemimpin dengan Outreach Habib. Kita support 100%. Mereka minta kerjasama dengan Majlis Agama Islam Kelantan. Kita pergi kampung orang asli. Rupa-rupanya situ tu Haji nah. Allah lebih sejuk daripada Kamila Helen. Sejuk kami. Ni cadangan saya nak pinjau sikit, nak keluar sikit. Saya bincang dah dengan Pak Daman ni. Ni. Saya bincang dengan ustazah kau semua pegawai dakwah Jabatan Agama yang dipertanggungjawab untuk
untuk mengurus program saudara baru, insya-Allah. Saya tak janji di manalah, tapi program peruntukan kita ada lagi, tak guna pun kita tak usik itu. Kalau usik orang tu asnaf untuk pergi, kita tak usik. Yang kita tahu kalau tak sempat tahun ni, kita kira yang tahun depan kita akan buat. Tapi kalau boleh saya nak kalau boleh sempurna tahun ni, insya-Allah kita cubalah asal yang mungkin yang boleh. Jadi saya ingin itu saja. Jadi saya sekali lagi ucap terima kasih yang tertinggal lebih lagi pada Datuk Seri lah di atas komitmen sebenarnya. Apa yang kita berjaya semua atas komitmen saja. Kalau kita sebut komitmen, kalau tak ada komitmen, tentu kalau hari ini kalau tidak ada komitmen, saya start kaitan nak pergi tadi. Start kaitan nak pergi adalah program sendirinya. Tiba-tiba tak kena kati Datuk Bakar. Sebab Datuk Bakar apa ucap, saya pun tak betul juga, dan saya pun pernah main juga. Itu manusia akan jumpa lupa. Kemudian oleh dengan komitmen dengan Perkim ni, dan lebih-lebih lagi Datuk Seri yang beri komitmen yang lebih, walaupun duduk disandarkan mari penderah balik juga karena Perkim. Apa pun tuan-tuan, kejayaan kita adalah bergantung kepada komitmen kita. Saya yakin dan percaya kalau saudara kita di Kuntai ini mempunyai komitmen yang kuat dan istiqomah yang kuat, saya yakin dan percaya umat Islam ini terpilih di kalangan Kuntai makin bertambah, insya-Allah. Sekian, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Haji Abdul Malik Hussein di atas ucapan tersebut sebentar tadi. Pihak majlis juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan dan tajaan yang telah diberikan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri Perlis kepada Perkim Bahagian Negeri Perlis dan Perkim Kebangsaan selama ini dan juga yang akan datang. Terbang di awan burung jentayu di atas papan batang jerami, tampillah Tuan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Kini tibalah kita di acara yang dinanti-nantikan. Pihak majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidin Kasim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap naik Perdana 1 Perkim Kebangsaan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis perasmian penutup program ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sawadikap kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Saudara pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Haji Abdullah Ibaisa, Penulung Seusaha Agung Perkim, Datuk Malik Hussein atau Imam Malik, Ketua Eksekutif Majlis Agama Islam, berbahagia Haji Syukri, ini pun Datuk Pengarah Dewan Agama Islam di Perlis, Saudara Hanif, Ustaz Hanif, Timbalan Pengarah Unit Dakwah, Syukur, Saya Kehormat Perkim Perlis, Saudara Arsyad, Puan Azhar Risha, Rahim, pegawai dan jaki tangan Perkim Negeri dan juga Kebangsaan, fasilitator, pegawai daripada Yayasan Pok dan juga Yayasan Bagi Kemiskinan, tuan-tuan semua, perempuan, pun direct kat kepala. Saya ucap terima kasih di atas jemputan pada pagi ini, dan saya berdoa semoga saudari-saudari, saudara-saudara sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Orang yang tidak mendapat rahmat Allah, hidupnya tak tenteram. Mungkin ada seorang terkaya di dunia, mungkin ada seorang termiskin di dunia, tapi dua-duanya seperti Imam Malik sebut tadi, ialah orang yang mempunyai degree yang berlainan di sisi Allah. Kalau dua-duanya bertakwa, dia sama. Tapi kalau yang miskin itu takwa, yang kaya itu tak bertakwa, maka yang miskin itu lebih tinggi darjatnya di sisi Allah.
Nanti di akhirat nanti kita tengok orang-orang yang masuk syurga dia ada kepelbagaian dia. Tapi yang paling penting kita kalau masuk syurga lah. Jangan masuk sebelah lagi. Itu ialah sesuatu yang cukup azab. Kehidupan di dunia ini ialah untuk akhirat. Dan kita bina akhirat kerana dunia yang bagus. Itu sebab bila kita berdoa, kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, bagilah kebahagiaan di dunia dan bagilah kebahagiaan di akhirat. Kita berdoa semoga di dunia ni Allah bagi kebahagiaan. Kalau kita tak dapat yang kita hajat, tapi sebenarnya Allah bagi. Kita minta Allah bagi Ferrari, tapi Allah bagi, dia bagi kereta yang tak Ferrari, mungkin dia bagi kancil, tapi bertaraf macam Ferrari. Ferrari selalu rosak, selalu bagi orang benci sebab bunyi kuat. Tapi Allah bagi kancil yang Allah sayang kat dia, dan dia boleh muat kadang-kadang orang yang bertakwa, orang boleh tumpang dia. Ferrari orang tak boleh tumpang. Jadi Allah bagi lebih banyak daripada yang dia minta. Kalau dia dapat Ferrari mungkin lepas 3 hari kena pergi kubur dah, tapi kancil dia tahan lama. Jadi Allah ni maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang. Dan seringkali hak kita minta Allah bagi lebih daripada tu. Jadi kalau kita tak boleh pula bila nak berdoa kepada Allah, kita tak boleh paksa pula ya Allah bagi lala ni kat pukul 4 sekali lagi. Jadi tak boleh buat macam tu sebab ini hak Allah. Semua orang berdoa. Saya yang selalu tengok ni orang polis dulu pada zaman saya, kalau waktu bola tu dia orang semua berdoa. Waktu lawan tu. Waktu lawan saya kata berdoa sebelum lawan lagi. Seminggu sebelum lawan tu dah berdoa. Jadi semua berdoa masa itu. Lepas tu bagi syarat pula kalau boleh 3-0. Bagi 2-1 tak boleh berdoa macam tu. Berdoa semoga Allah bagi kemenangan kepada kita. Kita berdoa semoga Allah bagi kemenangan. Orang yang sering berdoa Allah sayang. Dan orang yang tak berdoa Allah anggap orang tu kedekut. Siapakah manusia kedekut? Orang yang kurang berdoa. Tapi orang yang berdoa, dia berdoa lepas dia baca Quran tadi dia berdoa, suara dia dah sedap dah, yang lain semua dah. Jadi dia berdoa, ya Allah, mari kali ini dia nak hafal Quran. Dia tak tengoklah Quran, dia berdoa. Jadi orang yang tak baca Quran lagi, dia berdoa supaya dia boleh baca macam kawan kita baca. Malah kawan kita baca ni dibandingkan setengah orang lama yang masih Islam pun tak dapat baca macam dia. Jadi itulah kelebihan saudara-saudari yang masih Islam ni. Kita belajar mengenali Islam. Tapi orang yang dah kenal Islam ni, dia kadang-kadang dia tak mau belajar sangat. Dia agak-agak gitu ya. Jadi akhirnya dia jadi masalah. Kalaupun kita sudah ada ilmu, kalaupun tak ada ilmu, kita kena belajar. Yang ni yang Allah kehendaki daripada tiap-tiap insan supaya ada ilmu. Orang yang ada ilmu, Allah sayang di dunia dan juga dia dapat menguasai dunia. Dan siapa ada ilmu, Allah sayang di akhirat. Dan siapa ada ilmu, Allah akan sayang di dunia dan di akhirat. Jadi cari ilmu sedikit. Walaupun sedikit kita mula. Di antara ilmu yang mudah ni, ilmu cari pahala. Nak cari pahala ni cukup mudah. Orang pandang kita bagi senyuman sikit. Bukan senyuman galak lah, senyuman ikhlas ya? Ikhlas, tanda persaudaraan ya? Jadi cukup mudah kita melayan tetamu dengan baik, dapat pahala. Kita hormat orang, dapat pahala. Benar mudah. Dan bukan dia payah belanja pun, tetapi dapat pahala berlipat kali ganda. Allah bagi rahmat. Apa turun tutup ni? Garek. Saya dah ikut panggil Tun. Tun kalau dah ikon dia kena cakap. Ya? Okey, mari tajuk ni balik. Saudara-saudari, seperti Imam Malik sebut tadi, dia dah melangkaui berdakwah. Saya nak syorkan supaya
orang saudara baru ni, dia lebih mudah untuk berdakwah kepada orang yang dia boleh berbahasa yang sama. Saya lebih suka kalau orang Cina, dia boleh berdakwah orang Cina lebih mudah. Orang India. Kalau orang Thai sekarang dah jadi orang Siam ni, sekarang jadi orang Islam ni, cukup mudah untuk berdakwah di sini. Saya jiran saya Aisyah. Jiran saya tu bawa gelam tapi yang masuk Islam cuma Aisyah ya. Aisyah seorang itu. Sekarang rumah dia saya buat di belakang buat taman bilang tu, rumah dia. Malik bagi separuh, saya separuh. Teman separuh, saya separuh. Kita buat rumah dia di sana, dan dia duduk di belakang wat tu. Saya kata, Aisyah, kamu boleh berbahasa dengan elok. Kamu cuba sedaya upaya untuk berdakwah kepada kawan-kawan kita ni. Kadang-kadang kita ni alpa ya. Orang Cina, orang Siam yang berada di sini, kita tak berdakwah, kita tak sembang. Setengah daripada mereka tu dah boleh baca Fatihah pun, setengahnya boleh ikut semayang, tapi dia tak ajak dia masuk Islam. Kita alpa. Kita harap satu hari dia masuk lah. Tak ada usaha bersungguh-sungguh untuk mengajak mereka masuk Islam. Malah kita buat benda-benda yang menyebabkan mereka kurang percaya lagi dah kepada Islam. Kita nak pergi tikam mereka, kita pergi kampung dia. Kita nak minum, kita pergi kampung dia. Akhirnya dia kata, semua nak buat jahat, mari kat sini. Jadi yang buat benda ni orang Islam. Jadi macam mana dia nak melihat agama ini agama yang bagus kalau siapa nak minum pergi kampung dia, siapa nak tikam nombor pergi kampung dia. Orang asli di Batu Talam, saya ajak masuk Islam. Dia kata boleh, seorang tu dia belajar kat universiti. Dia kata boleh. Saya kata bila nak masuk? Dia kata dengan syarat. Dengan syarat apa dia? Syarat nak kena kahwin. Saya kata kahwin pun boleh lah, pilih lah antara ni. Tapi dia pilih yang, saya kata tak boleh lah, kena pilih orang lain lah kan. Jadi akhirnya sekarang dia berkahwin, dia masuk Islam. Tapi kenapa orang situ tak masuk Islam? Padahal di situ kita buat surau sebiji, orang Islam ada 2 keluarga di situ. Kenapa orang itu belum masuk Islam? Dia termasuk di Gua Musang yang Malik sebut tadi, tak masuk Islam. Jawapannya mudah. Dia kata orang di kampung ni, kampung Melayu, dia kata kalau dia nak berkaraoke, dia mari sini. Dia nak menari joget lambak, dia mari sini. Dia nak minum, dia mari sini. Kat kampung dia tak buat. Di kampung ni semua jadi jahat, dia kata. Macam mana kami cuba kampung mereka tu buat joget lambak, minum kat kampung mereka, kami boleh masuk Islam lah. Keluar perkataan demikian rupa kerana orang Islam sendiri tidak disedakkan bahawa untuk mengislamkan orang ni adalah amanah setiap orang Islam. Tuan-tuan, di akhirat nanti, akhirat ni ialah hari yang berkecamuk. Orang tempik sana, orang tempik sini, orang maki sana, orang tuduh tu, berkecamuk. Kecuali orang yang bertakwa. Orang kafir yang jirannya orang Islam, ditanya, Allah tanya, kenapa kau tak masuk Islam? Dia kata dia tak pernah dengar risalah Islam. Maka tuan-tuan, menjadi amanah kepada orang Islam ini, dia kena bagi tahu risalah Islam kepada orang bukan Islam. Kalau dia tak tahu, walaupun dia jiran, kena bagi tahu. Dia tanya, habis semayang buat apa? Kurang-kurang saya kata, agama Islam ni adalah agama sendiri, bukan agama bergantung kat orang. Agama sendiri. Kita bertakwa di sisi Allah, Allah bagi ganjaran kepada kita. Agama Islam, agama sendiri, bukan agama serah kat imam dah. Tapi kita dalam Islam boleh, ketika kita nak berdoa, kita minta orang alim, orang yang doanya Allah makbul, kata tolong ustaz doa kat saya sama supaya saya selamat. Itu kita boleh minta tolong untuk dia berdoa sama. Tapi kita tak boleh bergantung dekat dia, tolong berdoa kat ayat. Tak, kita sendiri kita berdoa. Islam ialah agama tanggungjawab individu. Ya, ini kehebatannya. Sebab apa? Kalau tanggungjawab kepada padri, kepada Tuk Sami, jadi kita tak buat apa orang.
Jadi akhirnya hidup kita jadi kosong. Saudara-saudari pernah duduk dalam agama lain, hidupnya kosong, dia tak tahu kita buat apa. Tapi bila kita masuk Islam, kita displaykan diri kita 5 kali sehari. Orang Islam ni tuan-tuan, Allah ingat Allah sehari 5 kali, sekurang-kurangnya wajib 5 kali. Pasal apa? Manusia ni mudah lupa. Kalau ikut awalnya, Allah telah perintah supaya kita semayang sehari semalam 50 waktu. Nabi dalam Isra' Mi'raj pergi memohon kepada Allah, memohon minta kurang 45. Kemudian Nabi-Nabi lain kata, ya Rasulullah, mana 45 pun umat kamu tak mampu, minta kurang. Rasulullah minta 40 sehinggalah sampai 5 waktu. Nabi-Nabi yang telah meninggal dulu dalam Isra' Mi'raj tu, dia kata pergi minta lagi. Rasulullah, aku cukup, tak berani lah, cukup lah, tekat ni lah, tekat 5 waktu. Maka kita sembahyang 5 waktu. Tapi kita sembahyang 5 waktu tu pun, lepas dia antara Zuhur dengan Asar, dia buat lagi kerja lain. Asar dengan Maghrib, dia buat kerja lain. Maghrib dengan Isya, tak ada lah kot. Tapi Isya sampai subuh, dia buat macam yang lain lah. Jadi sebab apa manusia dia terlupa bahawa tadi dia baru menghadap Allah, lepas tu dia buat benda-benda yang melanggar hukum Allah. Ya? Oleh kerana manusia mudah lupa, Allah suruh kita ingat tiap-tiap 5 kali. Jadi kalau kita tengok sebagai seorang Islam, kita ada jadual kehidupan. Kita ada tempat kita mengadu. Bila kadang-kadang agama lain, kalau ada susah hati sangat, dia terjun telaga, ya, terjun laut, terjun bangunan, dia macam tu. Tapi kita kalau susah hati sangat, kita ada tempat kita mengadu, iaitu kepada Allah. Kalau siapa setengah kadang-kadang kalau orang ada masalah, dia sering cerita dekat kawan. Tapi saya nak beritahu bahawa kadang-kadang cerita dekat kawan ni pun, kawan lah akan cerita dekat orang. Dan senang dia kata, aku ni lekat perut dah, lelaki tak ada. Dia cerita kat orang. Tapi kalau dia cerita kepada Allah, ya Allah aku. Jadi Allah akan tolong. Mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah. Ketika semayang tu mengadu kepada Allah, dan Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita duk percaya orang lain, kadang-kadang lebih baik berjumpa tiang, cakap dekat tiang kan. Sebab orang akan cerita kat orang. Kalau dekat tiang tu, wahai tiang, aku ni susah kan. Tapi kalau itu selekeh-lekeh. Tapi kalau kita letak, kita duduk menghadap kiblat, duduk ketika semayang, mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah. Ya Allah, dia berusaha segala-galanya, aku tak dapat, tolonglah ya Allah. Tapi yang kata, dia buat segala-galanya, ya Allah, apa lagi nak buat? Tak boleh buat itu. Kita kata, ya Allah telah berusaha, dan aku terus berusaha, tolong perlindungkan aku. Ya Qayyum, Ya Qayyum, birahmatika as-sahih, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfatain. Doa ni kena baca, kena belajar baca. Sebab ini doa yang Rasulullah ajar, bahawa ya Allah, jangan tinggalkan aku seminit pun, sekilas, bukan seminit, sesaat pun, jangan paling muka untuk sentiasa melihat aku dan juga perbuatan aku. Kita berdoa kepada Allah supaya kita tenang sentiasa. Sudah pasti kita bila masuk Islam kita seronok. Sebab apa? Kurang-kurangnya ada jadual kehidupan. Kita tak kosong. Kita tak boleh memandai-mandai sendiri bahawa kita semua Allah, dan kita tahu Allah itu ialah segala-galanya, dan kita boleh bercakap dengan Allah, mengadu kepada Allah dan sebagainya. Kita dah buat dah benda yang betul dah. Sekarang ni tugas yang kedua ialah, sebab saudari dah jadi Islam, tolong sampai ke risalah Islam kepada kawan-kawan kita. Saya kalau semua ni seronok nak tolong sampai risalah Islam kat kampung bawa gelam saya tu, saya syok. Ataupun kampung Jawi saya tu, itu semua pengundi saya. Sudah pasti saya akan bantu habis-habisan untuk saudari masuk. Bukan buat apa, hari pertama minum kopi tu. Goreng pisang yang paling sedap di Perlis ialah di kampung Pok Gelam. Sebab resepi dia dengan resepi saya sama. Saya tanya dia buat resepi apa? Dia pun buat resepi yang sama, dan saya beritahu itu resepi saya. Tapi saya kata nak bagi ranggup lagi, tambah yang ni. Dia untuk makan goreng pisang dia kira tengah duduk panas tu habis. Di Pok Gelam siang tu, goreng pisang dia sedap. Kalau dia buat apa pun, minyak kurang, ranggup yang lebih. Jadi goreng pisang tak dapat. Dia hanya buat pisang awak ya. Pisang, tiada goreng pisang yang sedap dalam dunia ni kecuali pisang awak kan. Pisang lain tu boleh menumpang di KL tu. Macam-macam dia goreng pisang, tapi makan sebab dah tak ada pisang lain lah. Tapi kalau ada pisang awak di KL,
Sudah pasti kita boleh menguasai pasaran di KL. Tapi orang polis ni dia tak mahu fikir tu. Kalau tanam pisang awak akan melambung harga. Saya pergi Sarawak kemarin, saya tanya pisang awak ada? Tak ada. Kita tengok pisang tu, saya goreng sekejap, tak sedap langsung. Kan, saya kata kamu cari pisang awak. Pisang awak tu bukan pisang kamu dah tu. Tak, pisang awak. Dia bergurau dengan saya kata tidak. Pisang awak ni adalah pisang yang manis untuk goreng pisang ya. Oleh Kedah banyak pisang awak. Jadi kalau orang boleh tanam pisang awak, saya percaya boleh diekspor dan harganya cukup tinggi. Sekarang ni saya nak pergi pilih pisang apa atau pisang kat market, pisang emas kan. Tapi bila saya tanya pisang awak, dia bubuh harga murah. Saya bayar harga mahal kan. Dia tanya berapa ringgit sikat, RM2 dah tu. Saya kata RM5 saya bayar. Sekarang dia jual RM5, saya bayar RM7. Saya nak pergi harga naik sebab pisang awak ialah pisang yang cukup luar biasa untuk goreng pisang. Tapi bila saya kempen ni, sudah pasti pisang awak akan melambung harga lah. Ya? Pasal harum manis cuma setahun sekali, tapi pisang awak tiap hari boleh dapat. Di Kampung Siam tu ada goreng pisang sedap. Hari yang pertama makan goreng pisang dulu. Hari yang kedua pergi masuk kampung sedap. Hari yang ketiga pergi melawat orang sakit. Akhirnya kita tahu bahawa ada kekosongan ruang bagi orang yang agama lain ni. Dia ada ruang yang kosong dan dia tak tahu apa dia buat tu sama ada boleh menguntungkan ataupun tidak. Jadi ruang kosong tu masuk untuk kita berdakwah dan sampaikan risalah Islam. Saya percaya mungkin sesekali masuk Islam melalui perkahwinan, tak apalah perkahwinan, bagus juga. Tapi ini yang nak sampaikan risalah, cara berdakwah ni, inilah yang paling baik. Cuba kalau perkim di samping itu, letakkan matlamat satu orang satu, kan? Satu orang satu baru dapat satu tambah. Sudah pasti. Jadi kalau ada 1000 orang saudara baru, kita dapat 1000 orang saudara baru. Kita buat matlamat macam tu, Islam akan berkembang dengan baik. Saya percaya kalau pokok polis nak pergi berdakwah, tempat yang paling cantik adalah Sarawak. Sebab walaupun Baitul Mal Sarawak tu hebat, tapi orang Islam hanya 22%, cukup rendah. Dan saya pergi dah banyak kali, setiap kali saya jumpa ni, begitulah ditunjuk oleh saya. Tapi orang Islam hanya 22%. Bila saya masuk di semua kampung-kampung, risalah Islam tak sampai. Akhirnya saya ambil pendekatan baru sekarang ni. Bukan tanaman ni lah, tanaman diri sendiri dan pergi. Saya pergi sewa semua sekali rumah panjang. Rumah panjang dia mesti ada kosong satu. Sebab rumah panjang banyak ada orang tinggal. Orang pergi ke bandar-bandar. Hak yang kosong tu saya ambil buat surau. Jadi saya sewa, saya bayar tiap bulan. Dia tanya, Datuk nak buat apa? Saya kata saya nak mari bertandang di sini bila saya melawat kampung ni. Dia kata, nikah lah sini. Jadi saya kata yang tu biarlah orang lain, bukan bahagian saya, arah saya. Tapi contohnya dia mula jinak. Sebab apa? Kalau kita jumpa tiap hari, dia sudah pasti dia akan jadi lebih mesra. Saya mengusulkan kalau nak pergi mana-mana pun, pergilah ke tempat yang sebutkan tadi Sarawak. Macam di Gua Musang tu, di Kampung Hai ataupun Pos Beruk. Ada tu kampung tu, dia dah masuk Islam dekat 20 tahun. Pada 5 tahun yang lepas, saya kata, kenapa kamu ni semayang kurang semua? Dia kata, apa? Hak yang Datuk buat surah tu, dia orang ni mari setahun sekali. Dia mari setahun sekali. Masa bila? Masa Bodrian ada lah. Dia boleh jadi broker Rayyan. Jadi saya marah, saya panggil semua tu, mereka, dan setiap kali mereka datang berdakwah, mereka ambil surah tu buat tempat tidur. Jadi orang nak bersemayang susah. Saya kata siapa yang nak berdakwah buat khemah di luar, dan kita bagi surah untuk mereka. Di Kampung Hai ada 2 orang Islam, yang lain tak Islam. Tapi bila saya sembahyang waktu
Dua orang ni pakai seluar pendek, saya suruh balik pakai kain. Dia kata tak nak kain. Saya kata saya nak beli kain, boleh tak? RM50 selai kain batik. Dia kata ada. Jadi dia memakai kain. Jadi dua orang semayang. Lepas itu bila sembahyang maghrib, semua orang kampung main sembahyang. Saya kata biar betul sikit ni, tadi pasal apa tak sembahyang? Datuk bagi belain, dia kata hak dalam surah lain, di luar lain. Dah lah kita dia orang ni nak sembahyang senang. Kami pun nak sembahyang. Saya kata mari kita cakap bagi betul lah. Mari kita duduk ni, kita kena mengucap dulu. Orang macam tu, atau macam tu lah. Jadi semua masuk Islam lah. Tapi saya lama tak pergi, saya rasa tinggal dua orang tu balik lah. Tapi baru ni Allah uji mereka tanah runtuh. Seluruh kampung tu habis runtuh. Kita tengok masa sahabat di Kampung Hai di Kelantan. Dan mereka pindah ke tempat baru. Dia sebut bahawa syahidah ni lama tak mari ya. Tapi ada 2-3 kumpulan pendakwah yang masuk di sana. Dia tak boleh pergi 2 hari, tak boleh. 3 hari tak boleh. Kau nak pergi kurang-kurang lama lah, sebulan lah. Gian tablik boleh tahan lah di sana. Jadi yang paling penting ialah kita kena bagi tahu kepada mereka bagaimana nak bina kehidupan. Mereka yang kurang kehidupan, tanah mereka dah tak ada, dia ambil untuk buat apa ladang rakyat dan sebagainya, yang mereka tak dapat apa. Dia pun nak cari tupai yang payah sekarang. Dia suka makan tupai merah, tapi dia tak ada. Dulu tupai merah pergi sekejap dapat, last minggu tak dapat kan. Tupai merah tu ubat. Sebab apa dia makan tupai merah, dia tak payah pergi hospital, sebagai contoh. Jadi dia perlukan kita bina kehidupan. Jadi itu dulu saya ucap terima kasih. Tuan-tuan, lain sekali kalau sebenarnya Perkim boleh letakkan syarat dan juga Perkim negeri yang lain, satu saudara baru, seorang orang baru yang dia boleh rekrut. Kira rahmat Allah melimpah ruah, sudah pasti Baitul Mal boleh akan bagi sebanyaknya. Dan saya akan minta Baitul Mal wilayah juga akan yayasan takwa yang bagi sumbangan sama ini, supaya mereka juga bagi sumbangan yang lebih besar. Dan kerajaan Malaysia juga akan bagi akan tingkatkan peruntukan kepada Perkim kalau sekiranya kumpulan sasar Perkim itu ramai. Tapi kalau kita tak letak matlamat, kita kosong. Bila orang saudara baru ni masuk Islam, dia orang pun belajar seminggu sekali, lambat. Islam ni kena cepat lah. Dunia dah makin dekat lah. Macam-macam orang kata kat orang Islam ni. IS, ada orang nak pergi tolong IS. Ada orang bernama IS. Orang Syria duk kena bunuh sampai 200,000. Mereka tak masuk. Tak masuk, dia tengok orang kena bunuh. Tiba-tiba bila IS masuk, mereka pun kalut nak masuk. Jadi mereka ni, dia tak boleh bantu harap sangat. Mereka ada kepentingan Tapi orang Islam kena tolong orang Islam. Letakkan matlamat bahawa satu saudara baru, satu lagi orang baru. Tahun depan kita buat macam tu. Kalau 1 tahun satu, jadi sepanjang kehidupan kalau 20 tahun dapat 20 orang. Tuan-tuan akan tengoklah ganjaran bagaimana dia akhirat. Dia termasuk di dunia. Di dunia pun Allah bagi. Tapi kami di peringkat polisi makers ni, dan juga di peringkat Baitul Mal, di peringkat saya sendiri, kita akan bagi sumbangan berhabis-habisan kalau benda ni berlaku. Sekarang Perkim boleh ada berapa orang lain? Saya berapa? 1,400. Tahun depan kita nak dengar 1,400 orang masuk Islam. Jadi Perkim boleh akan jadi satu Perkim yang bersinar-sinar, disokong oleh segenap pelusuk. Kalau semua negeri buat macam tu, syarat satu orang dakwah satu, boleh lah. Buat macam mana pun, kalau dah habis barang bekai, tahulah apa dia hak penghabis dia harus buat Ini senang orang berdakwah lah. Dan orang Cina yang duduk lama di Malaysia tak dapat masuk Islam sebab risalah Islam tak sampai dan mereka masih seronok masuk Kristian, tapi tak pinjam nama dia bukan masuk Kristian pun, dia pun nama Elizabeth Wong, Liza Ming, dia pun nama dia tak masuk Kristian. Saya tengok hari semua kena buat tak sambut. Dia bukan agama Kristian, dia pun nama Tapi satu hari dia tengok kalau Islam ni bangun, dia hantar nama Siti Wong, Siti Elizabeth. Dia akan buat nama tu sebab apa? Islam hebat.
Jadikan Islam itu agama yang hebat, bukan agama yang diperlekehkan begini rupa. Siapa yang boleh tolong supaya Islam jadi hebat? Orang Islam sini. Orang Islam sini boleh tolong agama Islam jadi hebat. Orang Islam di Malaysia ni hebat. Dia pergi buat masjid yang paling banyak kali dalam dunia ni di Cambodia. Kira Hanif ni kira toke masjid di Cambodia. Buat masjid tak berhenti di Cambodia. Orang Islam, seorang sebiji. Saya pun ada berbiji-biji. Jadi saya pun banyak masjid buat di situ, di sana. Tapi di sini kan macam Sulaiman kata di sini di sana tu. Tapi itulah bermulanya cinta ini. Jadi jadikan matlamat bahawa kita nak berdakwah sekurang-kurangnya satu orang, satu saudara baru. Itu ialah untuk saudara baru. Tapi hak yang saudara lama ni letakkan matlamat banyaklah sikit. Cari, kalau kita berniat nak berdakwah, Allah tolong lah, percaya Allah akan tolong. Saya ni berniat nak berdakwah, saya turun tak mana pun, adalah orang tanya macam mana nak masuk Islam dah tu. Ni saya pergi tawar, saya pergi sandakan. Ketika saya turun, mesti ada orang yang nak masuk Islam. Sebab saya berniat saya nak jumpa orang yang nak masuk Islam. Saya masuk kampung, saya nama apa? Nama Mustafa. Bulan puasa tu puasa? Tak puasa. Saya tak kenapa tak puasa. Saya bukan Islam, saya agama asal. Kalau tuan-tuan pergi di sepanjang sempadan Padang Besar, kan? Ada PGA tu, Senoi Perak. Semua nama Mustafa, Rahim, Muhammad, Syahidan tak ada Malik, Wadah, Hasbullah tak ada. Saya tengok nama penuh tu. Nama apa? Islam. Tapi bila saya tanya siapa yang puasa, angkat tangan seorang. 50 orang, satu seorang. Saya bagi kat seorang tu, saya tekuk pergi beli barang kat Padang Besar, beli makan buka puasa. Tapi bila saya mari esok, saya tanya siapa yang puasa, semua angkat tangan. Saya kata kamu tak Islam macam mana puasa? Kami nak belajar puasa. Very good. Jadi semua orang geng semua Perak tu kesian. Jadi dia nama bin semua. Mustafa bin Ahmad lah bin tu, tapi agama tak Islam. Sebab apa? Tidak ada orang yang tolong sampaikan risalah Islam. Dan saya tanya mereka nak masuk Islam tak? Dia tu boleh lah. Datuk marilah kerap sikit setiap minggu. Yang tu saya tak tahan tau. Kalau boleh geng-geng pergi bersama mereka, mereka berada di sana. Tuan-tuan walaupun kawasan itu kawasan sematan, tapi kalau pergi nak masuk boleh. Saya akan benarkan untuk berjumpa dengan mereka. Tapi dalam kumpulan mereka adalah seorang dua yang Islam, yang tapi dia tak boleh buat apa dah, dia seorang-seorang. Cuma seronok bulan puasa ni, ramailah orang puasa lepas ni. Kerana puasa ni di samping kita menjalankan ibadat, tapi kadang-kadang dia jadi macam pesta kecil. Orang seronok sebab orang boleh makan ramai-ramai. Jadi jadikan matlamat satu orang saudara baru akan kita ambil tiap-tiap tahun, dan kalau 10 tahun 10 orang. Sudah pasti dalam senarai yang saya nak hantar pergi buat umrah ni, saya dah bagi tahu bahawa saya akan pilih 20 orang daripada Perkim. Jadi kita ambil yang terbaik lah. Bukan, tentu jangan meminta, tunggu sampai seru. Sehingga orang kata, pasal apa saya tak dapat? Tak sampai seru. Sebab kalau sampai seru tu, dia tak minta. Dia tengah duk angkut ayak, saya kata, esok kita nak pergi buat umrah. Allah tak bersedia. Saya kata pergi buat pasport, pergi dan dia buat umrah. Banyak orang yang claim macam tu. Tapi ada orang yang saya bagi notis sebulan, kamu pergi buat umrah. Sampai sekarang dia tak pergi, dan sampai sekarang dia tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi sebab dia rasa macam takut pula. Dia rasa kalau pergi ikut tak balik, serta duduk sini pun rasa macam tak nak pergi tak balik dah ni pun. Tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Bila sampai seru jangan tolak. Sebab itu ialah kita dengan Allah Ta'ala ni bukan Allah bagi permanent seminggu lagi, tak. Sementara. Jalan sementara. Kita ni sementara ya. Kalau kita fikir kita sementara, kita akan buat bila sampai seru Allah lah. Kalau sampai seru, tapi jangan minta lah. Sampai seru, kalau nak minta tak larat nak pergi lah. Sampai seru akan terjadilah seperti yang terjadi. Jadi, terima kasih. Dengan anda diri saya menutup khusus Perkim bersama komuniti masyarakat Thai. Sekian billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran jazilan diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri di atas ucapan perasmian yang telah disampaikan tersebut sebentar tadi. Semoga ucapan tersebut memberikan pedoman dan pengajaran untuk kita bersama. Tempat ketiga jatuh kepada Saudari Khadijah Abdullah. Silakan. Seterusnya dipersilakan tempat kedua jatuh kepada Saudari Fatimah Sompon. Dan tahniah kepada pemenang yang pertama, dia jatuh kepada Saudari Sonjit Ana. Santana. Tengok sini. Terima kasih ucapkan kepada Bahagia Haji Abdul Malik Hussein di atas penyampaian hadiah tersebut sebentar tadi. Kumpulan kedua, silakan. Seterusnya kumpulan ketiga. Silakan seterusnya kumpulan keempat. Ya, silakan kumpulan keempat. Keempat. Dan dipersilakan kumpulan terakhir iaitu kumpulan 5. Seterusnya diumumkan 3 anugerah bagi peserta terbaik. Sebanyak 3 orang telah dipilih hasil daripada pemantauan para fasilitator program terhadap komitmen akhlak dan juga personaliti saudara Muslim ini. Dijemput tempat ketiga jatuh kepada Saudari Aliza Raudah, salah seorang daripada peserta terbaik. Silakan Saudari Aliza Raudah. Silakan. Peserta kedua terbaik dipersilakan Saudari Nur Haida. Saudari Nur Haida. Dan peserta terbaik keseluruhan bagi program ini adalah jatuh kepada Saudari Siti Rasikam Abdullah. Dan untuk peserta lelaki tak dapat. Semua 3 orang je. Yang lain semua perempuan. Pihak majlis mempersilakan yang berbahagia Haji Abdul Malik Hussein untuk menyampaikan cek bernilai RM5,000 sumbangan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada pihak Majlis Agama dan Jabatan Agama. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Haji Abdul Malik Hussein sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur. Silakan. Terima kasih ucapkan kepada Berhormat Datuk Seri dan para tetamu yang lain dijemput untuk kembali kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri yang sudi hadir untuk merasmikan majlis perasmian penutup pada pagi ini. Semoga Allah sajalah yang berikan kekuatan dan kesihatan kepada Berhormat Datuk Seri dan kepada anda semua dalam memperjuangkan Islam. Pihak majlis juga memohon maaf di atas kesilapan dan keterlanjuran kata sepanjang saya menghadiri majlis ini. Sebelum bersurai diumumkan bahawa peserta perlulah mengemas kembali pakaian dan barang peribadi dan pulangkan kembali kunci hotel di kaunter hotel. Akhir kata, jumpa lagi di masa akan datang dan dimohon semua peserta untuk segera bergerak ke tingkat 1, ke tingkat bawah maafkan saya, bagi sesi fotografi. Dan para tetamu perasmi dan tetamu yang lain dimohon untuk terus kekal di dalam dewan ini seketika untuk memberikan laluan kepada semua peserta bagi mengatur kedudukan untuk bergambar. Dijemput semua peserta bergerak ke tingkat bawah sekarang.